अंतरे ऊर्जा पड़ना मंगल रूपन बुध ग्रहण पड़ना बुद्धिशक्ति सकल सौभाग्य एट्टे बाकी अये प्रकार शुक्र रेपो अंतरे शनिश्चर आज महामात्र ये तो बड़ा ये वो कष्टवादी साधन जो आनंद की विशेष वाली संतोष और स्वीकार समस्त समस्त ग्रह भक्ति श्रद्धा लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी नारायणाय नमः ओम नमो नारायणाय नमः ओम नमो नारायणाय नमः ओम नमो नारायणाय नमः ओम नमो नारायणाय नमः
नमः ओम नमो नारायणाय नमः ओम नमो नारायणाय नमः ओम श्रीये नमः ओम श्रीये नमः ओम श्रीये नमः ओम श्रीये नमः पूजां समर्पयामि अतः ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः सूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः श्रीकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः ओम दधनां पूजां समर्पयामि ओम लक्ष्मी नमः महालक्ष्मी नमः कमलाय नमः पद्मासनाय नमः सोमाय नमः चंडिकाय नमः कनकाय नमः रमाय नमः पीताम्बरधारिणे नमः दिव्यगन्धालेपनाय नमः स्वरूपाय नमः रत्नदीप्ते नमः चिदातपदायिने नमः इंदिराय नमः नारायणे नमः कमोद्दिवाय हरिप्रियाय नमः शुभदाय नमः लोकमात्राय नमः दैत्यादत्महारिणे नमः सुभासुरपूजिताय नमः श्री महालक्ष्मी महापातिश्वरभागे महालक्ष्मी महाप्रार्थना समर्पयामि द्वारपालपूजादिकं कर्म करिष्ये पूर्वद्वारे द्वारस्य नमः ध्यायाय नमः दक्षिणद्वारे द्वारस्य नन्दाय नमः पश्चिमद्वारे द्वारस्य बलान्मलाय नमः उत्तरद्वारे द्वारस्य नमः नमः मध्ये लक्ष्मीनारायण स्वामी नमः द्वारपालपूजां समर्पयामि पाठे पीठपूजां कर्म करिष्ये पीठस्तुतो भागे आधारशक्ति नमः पूर्वानक्षत्रगले नमः समाधाने गुणे कुर्माय नमः जयतिकोटे ज्ञानाय नमः वायुकोटे विराज्याय नमः ईशाने कोटे ऐश्वर्याय नमः ओम ज्योतिर्मय नमः ज्ञानाय नमः अवैराग्याय नमः पुत्रत्वाय नमः केतरेभ्यो नमः कनिकाय नमः कनिकाय संतत्वाय नमः ब्रह्मदे नमः ओम तपसे सुरवणा ब्रह्मणे सुरवणा दुष्टवे नमः पंडितलादि ईश्वर अमित्य लक्ष्मीनारायण स्वामी नमः पीठपूजां समर्पयामि अददिक्पाल पूजा किं कर्म करिष्ये पवित्राय नमः अग्ने नमः यमाय नमः निरुते नमः वरुणाय नमः हवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः दिक्पाल पूजां समर्पयामि ओम सूर्याय नमः सोमाय नमः अंगारकाय नमः बुधाय नमः बृहस्पतिये नमः शुक्राय नमः शनि उत्तराखमे नमः केतवे नमः आदित्याय नमः कराय नमः प्रार्थना समर्पयामि आगच्छ भगवन् देवास्तानि पुरोहितो यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव आवाहनं समर्पयामि रत्नेनालवियुक्तं स्वर्णपीठविराजितम् आसनं देवदेवेश प्रीत्यर्थं मुदिगतं लक्ष्मीनारायणस्वामिने नमः सिंहासनं समर्पयामि नारायणनमस्ते स्तुतिकावतारकाय ग्रहणवाद्यं देवेश नमस्ते लक्ष्मीनारायणस्वामिने नमः पादारवाद्यं समर्पयामि व्यक्तालं तदोपाय शिखावदेवयाजकपत्यम् अर्घ्योऽयं अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि अन्तागध्यद्वारे सर्वकामहरत्वं तदनुग्रहं देव सम्यगात् लक्ष्मीनारायणस्वामी आचमने समर्पयामि भगवन्तं ग्रहाणे प्रतिपदागतियुतं भक्तानुगतदानं लक्ष्मीनारायणस्वामी नमः समर्पयामि ओम वेदसुब्रह्मयुक्ते द्विजासनमिले सर्वदेवनारायणस्वामी समर्पयामि मल्लिकार्जुनं देवी महात्यादिने प्रभो मयार्थं पूजार्थं पुष्पाणि पूजयामि लक्ष्मीनारायणस्वामी नमः पुष्पाणि समर्पयामि संघपूजार्थं कर्म करिष्ये सत्यदेवाय महापादो पूजयामि सत्यात्मे महाकुंभो पूजयामि सत्यनिधे नमः धने पूजयामि संकल्पाय नमः निधे पूजयामि सत्याधीशाय नमः ओम पूजयामि सत्यरूपाय नमः कृपे पूजयामि सत्यसेव्याय नमः कृपे पूजयामि सत्यबलाय नमः कृपे पूजयामि सत्योग्राय नमः उदरं पूजयामि सद्धर्माय नमः देवं पूजयामि सत्यकामाय नमः भाषे पूजयामि सत्येष्मान् उष्टदेहं पूजयामि सत्यपारायणाय नमः स्कन्धं पूजयामि सत्यशौर्याय नमः पूजयामि रक्षाय नमः हस्तं पूजयामि सद्युक्ताय नमः कण्ठं पूजयामि सत्यवेदाय नमः पूजयामि सत्यादाय नमः नासिकां पूजयामि सद्धर्माय नमः शून्ये पूजयामि सत्यपूर्णाय नमः नेत्रे पूजयामि सत्यव्रताय नमः फले पूजयामि सत्यानन्दाय नमः ब्रह्मस्यं पूजयामि सत्यवश्वे नमः लाटं पूजयामि सत्यग्रहारोपणे नमः शिरं पूजयामि लक्ष्मीनारायणस्वामी नमः सर्वाङ्गपूजां समर्पयामि गङ्गत्वेन पत्रपूजा किं कर्म करिष्ये सत्यदेवाय नमः तुलसी पत्रं समर्पयामि सत्यात्मे नमः दातिपत्रं समर्पयामि सत्यनिधे नमः चम्पकपुष्पं समर्पयामि संकल्पाय नमः सकलपुष्पं समर्पयामि सत्याधीशाय नमः मल्लिकापुष्पं समर्पयामि सत्यपारायणाय नमः मल्लिकापुष्पं समर्पयामि सत्यशौर्याय नमः अभामार्गपुष्पं समर्पयामि सत्पुत्राय नमः नारायणपुष्पं समर्पयामि सत्यनारायणपुष्पं समर्पयामि सत्यानन्दपुष्पं समर्पयामि स्वामी समस्त पत्रपूजा पुष्पपूजा सत्यदेवाय नमः महानैवेद्यं नैवेद्यामि पाठे ओम नमो नारायणाय नमः ओम नमो नारायणाय नमः ओम नमो नारायणाय नमः ओम नमो नारायणाय नमः ओम श्री नमः ओम श्री
ಚಂದ್ರಮಾನ ಸದೃಶೋ ಸೂರ್ಯವತಾಯ ಚಕ್ಷೇನಾಯ ನಮಃ. ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಪಡುವ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ಜನ್ಮವಿದು ದುರ್ಲಭ, ಮಾನವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೇವತೆ ಅವಾಗ ಎಂದು ಮನುಷ್ಯರಾದ ಐದಾರು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಂತ್ರೋಡಿಗೆ ಎಂಚಮಂಡ ಜಗ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಬರ್ತಿದ್ದ ಎಗ್ಲು ಪ್ರಭು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯ ಇತ್ತಿನಾಡ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನ ಪಾಪ ಮಾತ್ರ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಜೀವನ ಅಂಚಾದ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಆದ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುವಂತ ನಾದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ದೇವೇಂದ್ರನ ಕೂಡ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಈಗ ದೇವೇಂದ್ರನ ಬಂಡ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ದೇವೇಂದ್ರನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹೋಮ ಹವನ ಇತ್ಯಾದಿ ಬರ್ತದೆ ಯಜ್ಞವಂತಿದ್ದ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಚಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಕಲಿಯುಗಡದಾಗ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಯಜ್ಞಮಂಡ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಆದ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆದ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಆ ದೇವತಾ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುವಂಥ ಚಿತ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಅರಿಷ್ಟವಾದ ಅವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವು ಅಘೋರಹವನ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ವಾಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮನ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿರಿಕಾಂಡ ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನು ಹೋಮನ ಮತ್ತೊಂಡ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತವಂತಿರುತ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಮಾತೆಗಳ ಮಂಗಳಂತ ಅವಳು ಕಂಡ ಮಂಗಳ ರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ವೃತ್ತ ಅವರು ಅವಾಗ ಅಂತಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರೇ ಮಂಗಳ ರೂಪ ಅಚ್ಚಿತ್ತಿನ ದೇವಿಯನ್ನು ವೃತನಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲಶ ರೂಪದ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಚ್ಚಾಣ ದೇವರ ಕಥೆಯಿಂದ ದೇವನ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅವಾಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ವೃತದ ಕಥೆ 5 ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ವೃತ ಎಂತ ಬರ್ತದೆ 14 ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ದೇವರ ವೃತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ವಾಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಗಿಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಡು ಅರಣ್ಯ ಅಲ್ಪ ಶೌಡಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಋಷಿಗಳ ಕಾಡು ಆ ಕಡೆಗೆ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬಂದೋದು ಜೀವನ ಅವಾಗ ಅಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನ ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕೆ ಪುರಾಣರು ಬಂದಾಗ ಅದು ಅತಿ ಸಂತೋಷರು ಅರೆಮೆ ಅರೆ ಕೂಡ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅರ್ಧಿವಾದ್ಯಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಅತಿ ಸಂಚಾರವಂತು ಅದು ಸಮದ ನೆಟ್ಟುಕುಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಮತ್ತಲೋಕೆ ಜನಾಸರ್ವೇ ನಾನಾ ಕಷ್ಟ ಸಮನ್ವಿತ ಮರ್ತಲೋಕ ಪಟ್ಟ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳು ಅವಾಗ ಆ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸೋದು ಬಾಬು ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಗಣಪತಿಗೆ ನಿಖಿಲಿಂದ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ನಾರದ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಕೇಳಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಬಾಯಿ ಭಕ್ತಿ ಚಿಂತನೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವೃತ್ತದ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟು ಅವೇ ನಿಖಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಥೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದಿನ ಸಮಯ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಸಮಯ ನಾರದ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ಈ 3 ಲಕ್ಷದ പേರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ ಸಮಯಗಳು ಕಷ್ಟದ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಡ ಈ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಏರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ವೇದೆಯರಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅರಗನೆ ಏನು ಪಡೆದು ಈಗ ಅಲ್ಪಡ ಮನೋವೇಗಳು ವೈಕುಂಠದ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ನಮೋವಾನ್ ಮನದಾತಿ
ಸಮುದಾಯ ರೂಪ ಅನಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ದೇವರ ರೂಪ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಶೂನ್ಯಾಯ ಆದಿನ ಮಧ್ಯದ ಅಂತ್ಯ ಕಡೆಗೊಳಿದ್ದಾರೆ ಅಚಿತ್ತಿನಾಗಿ ಅನಂತ ಪಡುವ ಅಚಿತ್ತಿನ ರೂಪಣೆ ಅಚಿತ್ತಿನ ದೇವರೇ ಎಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲೇ ಮತ್ತು ನಾರದ ಮಹಾಮಂತ್ರ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಮುಖಾಯ ದಾದಪ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಾದಿಗೋಸ್ಕರ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಕೇಳಲೇ ನಾರದ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಕಲಿಯುಗದ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಇದರಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಲೋಕದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನನೇ ದಿಕ್ಕಿನ ವಿಶೇಷ ಅವೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತ ನಾರಾಯಣ ದೇವ ಭಕ್ತಿಡಿ ಇವತ್ತರ ಮತ್ತೊಂದು ಭಕ್ತನಾಗಲೇ ಜೀವನದ ಭಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕಿನ ಅರಿಷ್ಟಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಸುಖ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೇಹಾಂತೇಳಿ ಮೋಕ್ಷನಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ಇದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಪಂಚಾಲಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ದೇವೇಂದ್ರ पुष्पाणि समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यार्थ-फलमहानैवेद्यं नैवेद्यामि प्राणोपानसमानः मन्त्रं समर्पयामि वेदोक्त मङ्गलनिरञ्जनाख्यं कर्म करिष्ये पूजे प्रधानि जन ओम मंगलम भगवान मंगलम मधुसूदन मंगलम देवकी मंगलम गणेश मोक्षलक्ष्मी लक्ष्मी श्री लक्ष्मीर्लक्ष्मीश्चा प्रदन्नाम सर्वदा ओम शंकराय तापदग्नेत्रं शुकरय विलसत्किरीटं सिंहद्रं दोर्वानिभं दुरितमार्गमाभिं ओम ह्रीं दुन्दुर्गायै नमः ओम महाकालमहालक्ष्मी ओम मधुस्वामी महालक्ष्मीर्भवेदोक्त मंगलनिराञ्जनं समर्पयामि स्वामी सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्री लक्ष्मी प्रसन्ना मम सर्वदा नन दुड्डु पाडले
ಇಂದಿನ ರಾಯಲ್ ಕಿಚನ್ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಪಕ್ಷ ಉಪನಾಯಕರು ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ದಿ ಮೈಸೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಗೋಲ್ಯಾರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಉಲ್ಲಾಲ ಇದರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜನಾಬ್ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರರಾದಂಥ ಹಿರಿಯರು ಆದಂಥ ನಾಗೇಶ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಶ್ರೀ ನಿತಿನ್ ನಾಗೇಶ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಜೀವರಾಶಿಗೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಗಾಳಿ ಮುಖ್ಯವೋ, ಹಾಗೆ ದಾಹಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನೀರು ಅಗತ್ಯವೋ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಉದರಾಗ್ನಿಯನ್ನು ತಣಿಸಲು
ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯ. ಅಂಥ ಆಹಾರದ ಉದ್ಯಮವನ್ನು, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ದೂರದ ಮುಂಬೈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದು ಈಗ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋಟೆಲನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಾಗೇಶ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈಗಳು, ಹಾಗೆ ಉದಯನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಲ್ ಕಿಚನ್ ಹಾಗೂ ಇದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಹಾಗೆ ಉಡುಪಿ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್, ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ UT ಖಾದರ್ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈಗಳು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಆಳ್ವ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಶಾಕಾಹಾರಿ ವಿಭಾಗ ಉಡುಪಿ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ನಿತಿನ್ ನಾಗೇಶ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲ ದರ್ಗದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜನಾಬ್ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಆಳ್ವ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದೇವತಾ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅದ ನಂತರ ಈಗ ಈ 2 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಶುಭಾಶಯದ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ನಾಗೇಶ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ದೇಲಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಾರಿನ ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ದ ರಾಯಲ್ ಕಿಚನ್ ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಉಡುಪಿ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತಹ ಸನ್ಮಿತ್ರರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತಹ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಆದರಣೀಯ ಜನಾಬ್ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಅವರೇ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಥ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ನಿತಿನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಯರವರೇ, ಮುಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರೈ ಅವರೇ, ಉದಯನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿರವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿತೈಷಿಗಳೇ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ದ ರಾಯಲ್ ಕಿಚನ್ ಹಾಗೂ ವೆಜಿಟೇರಿಯನಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ತೊಕ್ಕೋಟ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುಡಿಪುಣ ತನಕ ಅದು ಈ ಪ್ರದೇಶದವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಬಂದು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರಕವಾದ ಆಹಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನದಾದ ಹೆಸರು ಮೂಡಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವಂಥ ನಾಗೇಶ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿರೋದು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವಂಥ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸೇವೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಲಭಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ, ಬಹುಶಃ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನೇ ಸಾಕು ಯಾವುದೇ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮಾತುಗಳು ನಡೆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ UT ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ದಿ ಮೈಸೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಇವರು ಶುಭಾಶಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾರೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಈ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಾಲೀಕರೇ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿದೇರು. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಿತಿನನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು.
ನೆಕ್ತ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ఆయన ಜನ ನಾಗೇಶ್ ದಾಸ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನೇ ಉದಯನ್ನೇ ಮಾತಾಡಲು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಒರಿಯರ್ದು ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಹಿರಿಯರು ಮಾತಾಡಲು ಮಾತಾರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ ಇಪ್ಪುನಿ ಬಣ್ಣಂದ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯ್ಬೇಕ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಆ ರೀತಿಯ ಸರ್ವಿಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮುಳು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬೇರೆ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಒಂಜಿ 100-200 ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ದ ಬಯಕೆ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬೆತೆ ಮನ್ಪುಂದ ಗಾರ್ಡನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ವೆಜ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಡುಪಿ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂಡದೆ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ದೀತೇರು ದಾದಂಡ ಯಥಾ ಜನಕ್ಕಳು ನಿರಂತರ ದಿನೋಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಏರು ತಿನ್ಪೇರ ಆಕ್ಲಿಗೆ ವೆಜ್ದ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಕಣ್ಣು ಅಂಚ ವೆಜ್ ಓಲುಂಡು ಐನೇ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬರೋದು ಸೆಪರೇಟ್ ಅದು ದೀತೇರು ರಾಯಲ್ ಕಿಚನ್ ಬಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅವಳು ಉಲಾಯಿ ಬಾರ್ದೇರು ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಂದು ಆನ ನೆತ್ತ ದನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನಕ್ಲೇನ ಕನಸುಂಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬರೋಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರೋಡು ನೂದೆಕ್ನೋದು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮಣ್ಣೊಂದು ಒಂದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮಣ್ಣು ಮೂಲು ಮೇರ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಗನ ದೇವರ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ನೆಲೆಯಾದ ಮುಂದಿನಂಚಿನ ಈ ಮಾಗನ ಮಾತಾ ದೇವರನಾಗ ಒಂಜಿ ಪುಟೇಟಿ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತೇರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವಳವಳು ಚರ್ಚಿಲು ಅವಳವಳು ಪಳ್ಳಿಲು ಅವಳವಳು ದರ್ಗಲು ಅವಳವಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಳವಳು ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಆ ಪಂಜಂದಾಯನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ನೂ ಆಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಏರು ಬೇರೆ ಮಂತನಲ್ಲ ನೂದಾಗ್ಲು ನೂ ಆಪೇರು ದಾದಂಡ ದೈವ ದೇವರೇನು ನಂಬೋದು ಅಕ್ಲೇನು ದುಂಬುದಿದ್ದು ಬರ್ಪಿನಂಜಿನ ಗಿರಾಕಿಲೇನು ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಪಂಡದ ಹೆಣ್ಣಿದೆ ಅಕ್ಲೇನ ಗೌರವಡು ಆ ಎದುಕೊಂಡು ನಡ ಬೇರೆ ನೂದು ಬರ್ಪುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ವಾಸ್ತು ರೀತಿ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲಾದ ಸೋಕೊಡು ಏರೆಗ್ಲನೆತ್ತ ಲೊಕೇಶನ್ ಪನ್ನೋಡೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಚ್ಚಿ ಹೈವೇದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿದ ಬರಿಟ್ ಏರೆಗೆ ಪೋನಲ್ಲ ತು ಏರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏರೆಗೆ ಬಡವ ಅಂಡ ತಕ್ಷಣ ಗಾಡಿ ಉಂಟಾದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಇನಿ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಭಾರಿ ಶೋಕಡ ಅಂಡು ಮಾತಾರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾರೆ ಗೌರವಂತ MLA ಬೈದೇರು ದರ್ಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೈದೇರು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೈದೇರು ಬಾಕಿದಾಕ್ಲಿ ಏರು ಮಾತಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾರೆ ಬೈದೇರು ಯಾನ ದೇವರಡಿ ಈತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಣಿ ನಿಖಿಲ ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಐನಂಜನ ಈ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಆದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು ಬಾಂಬೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಬೆತೆ ತಿಗ್ರು ಹೋಟೆಲ್ ನೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ದು ಮಾತಾಡಲ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಿಲೆ ಕಾವಡು ಕುಲ್ಲಿಯರ ಜಾಗೆಜ್ಜಂದ ನಂಜನ ದಾಸೆಂಪಾಡಿಯರ ಜಾಗೆಜ್ಜಂದನಾಥ ಗಿರಾಕಿಲೆ ಬತ್ತು ಪೊಗ್ಗೊಡೋ ಪಂಡ ದೇವೇರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾದೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಉಂತವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಣ್ಣಂಜಿನ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ಉಲ್ಲಾಲ ದರ್ಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾದಂಥ ಜನಾಬ್ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಇವರು ಒಂದೆರಡು ಸಂದೇಶದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಗಳಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈ ಮತ್ತು ಉದಯನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಜೊತೆಗೂಡಿಕೊಂಡು ಪಂಜಾಬ್ದ ರಾಯಲ್ ಕಿಚನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಡುಪಿ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಎಂಬ ಆಹಾರ ಧಾಮಗಳ 2 ವಿಭಾಗವನ್ನು ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಲಿಯಾರ್ ರೈ ಅವರು, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಗೇಶ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ನಿತಿನ್ ಅವರು, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಹಿತೈಷಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಡೆಸುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ರುಚಿಕರವಾದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಉಪಹಾರ ಗೃಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂಥ ಔಚಿತ್ಯಕತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಶುಭ ಕೋರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿರುವಂಥ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಹೋಟೆಲನ್ನು ತಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಇದೊಂದು ಸೂಕ್ತ ನೆಲೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಹಲವಾರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಉಡುಪಿ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಹೆಸರು ತಂದಂಥ ಊರು ಉಡುಪಿ.
ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ ರೀತಿ ಬೇರೆ. ಆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ನ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ರಾಯಲ್ ಕಿಚನ್ ಈಗಿನ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಥರನೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದನ್ನೇ. ಅದನ್ನು ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಶುಚಿಕರವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಗಿಂದಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೆಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡೋದು, ಈಗೆಲ್ಲ ಆಗಿಂದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಈ ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಯಾದ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವಾಗ ನೀವು ನಿಯತ್ತಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡಿದವರು, ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಗಿರಾಕಿಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್. ಗಿರಾಕಿಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಸರದಿ ಸಾಲು ಈ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತದ್ದು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಯಿತು, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಹೋಟೆಲ್ ಮುನ್ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಳಗಿನವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ವರ್ಷ ರೂಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕಸವಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಜನ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದು ಶೆಟ್ರ ಹೋಟ್ಲ್, ಅದು ಕೂಡ ರೈಗಳದ್ದು, ತಲಪಾಡಿಯವರವರು. ಆಗ ನನಗೆ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳ ಅನುಭವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗಾಡಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಅದು ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಚಾ ಕುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ದೋಸೆ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಕೈ ಇದಾಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ತನ್ನೋಗಿ ಚರಣಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡೋದು, ಹಿಟ್ಟನ್ನೇ ಚರಣಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸೋದು. ಇದು ನಾವು ಕಂಡಂಥ ಸ್ಥಿತಿ. ಹೋಟೆಲ್ನ ಕೆಲಸಗಾರರು ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಇದಾದಾಗ ಅವರದನ್ನು ದನಿಯವರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲಸಗಾರರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ 2 ಹೋಟೆಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೆಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನಿಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮಗಳು ನಡೆದು ನಿಮಗೂ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ, ನೀವೇನು ಈಗಾಗಲೇ ಬೊಂಬಾಗಿಲೆಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಇರುವಂಥವರು ಶೆಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಬಣಸ್ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೇಳುವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಗಿರಾಕಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರ ದೊರೆಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿರಿಯರಾದ ನಾಗೇಶ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಂಡಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಾಗ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರ ಏನು ಉಪಚಾರಗಳು, ಅವರ ಮಾತುಗಳು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾಶಯದ ಮಾತುಗಳು ನಡೆದಂಥ ಜನಾಬ್ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ತುರ್ತು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿರುವ ಕಾರಣ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವರು ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್. ಅವರು 2 ಶುಭ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾಗೇಶ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರೈ ಮತ್ತು ಉದಯನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಆದದ್ದು ಆ ಉಡುಪಿ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಅದನ್ನು ಆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆವೇ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ಸಾಧಾರಣ ಈಗ 350 ಜನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೋಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಡುಪಿ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗುವಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಸರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆಯದೊಂದು ಆಯಿತು ಅಂತ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನನ್ನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವೆಜ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಉಡುಪಿ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟು. ನಮಗೆ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದಷ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಸರದ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಿನಿ ಹಾಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದರು, ಬಯಕೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದವರು ಕೂಡ ಬಂದ ಕಸ್ಟಮರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪುನಃ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಈ ಉಡುಪಿ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆಯೆಂದು ನಾನು ಈ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಉದ್ಯಮ ತುಂಬ ಬೆಳೆಯಲಿ. ದೇವರು ಸರ್ವಧರ್ಮದವರನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮದನಗರದಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾ ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗಾದ ಇಂದ ಮಸೀದಿ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಹಾಗೂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಣಿಪುರ ಚರ್ಚ್ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ದೇವರು ಈ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಆದಾಯ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂತೃಪ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ದೊರೆಯಲಿ. ರಶೀದ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಯಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಯಾರು ಕೆಲಸಗಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬರುವಂಥ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಪಾಲುದಾರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಲ್ಯಾರ್ ಇವರು ಕೂಡ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಜನಾಬ್ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳು. ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲುದಾರರಾದಂಥ ಹಿರಿಯರು ಆದಂಥ ನಾಗೇಶ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.